Saurav and Rajkumar come to the stage. To come and take your stage. At this time, we're going to ask Pastor Joseph K. Joseph to lead us in prayer from Chicago. Please come. Praise the Lord. Hallelujah. Well, I feel I'm sandwiched between two powerful Pentecostal speakers this morning. And the time given to me was 40 minutes, and I need to adjust it to 4 minutes now. I want to honor the time and respect God's presence here. How many of you know that this is God's appointment? Hallelujah. We are in a divine appointment. Amen. The first day of the conference, I was just finished the registration, just didn't know what to do, just meeting people, and just slipped into the gift shop right here. And in the gift shop, I met a lady there, and she started asking me, what is this about? And I, said what the conference is. And I said, where are you from? She said, I'm from Ethiopia. That got my attention. So I said, I've passed through Addis Ababa. And she got excited when she heard that. And then, we started talking. And we came to a place where, she said, would you pray for me? Right here in the gift shop. Would you pray for me? You see, God is moving everywhere. If only we can recognize that there are divine appointments that God gives where He can use us. Amen? And I believe this is not just another conference. This is a divine appointment with God. Amen? A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. The steps of a righteous man are ordered by the Lord. When is the last time you had a divine appointment? When is the last time you had an opportunity to share Christ's love? To just pray with somebody. Fran Boreham, the British pastor in SA, said it was not by chance that Elijah and Ahab met on the grassy slopes of Carmel. It was not by chance that Herod and John met on the highways in Galilee. It was not by chance that Pilate and Jesus met in the judgment hall at Jerusalem. It was not by chance that Peter and Cornelius met on the Syrian seaboard. It was not by chance that Philip and the Ethiopian met on the sandy road to Gaza. It was not by chance that Nero and Paul met amid the antique splendors of ancient Rome. No, our meetings are not by chance. It is God's appointments. When is the last time you've had an appointment with God? I want you to turn with me to Acts chapter 1 and verse 8. Familiar passage of scripture. I've been hearing messages and messages, but let's just read that one more time. It says in the Message Bible, He told them, you don't get to know the time. Timing is the Father's business. What you'll get is the Holy Spirit. What you'll get is the Holy Spirit. And when the Holy Spirit comes on you, you will be able to be my witnesses in Jerusalem, all over Judea and Samaria, even to the ends of the world. Verse 9, these were His last words. These were His last words. Last words are important. When a person dies, the last word is important. It doesn't matter what he said all through his life, but what he says at the end of his life is important. You know that, don't you? These are the last words of Jesus. He said, you will receive power. The dynamic power of God. The dunamis of God. The dunamai. The ability of God. To honor those divine appointments that I'm going to give you. Are you with me this morning? To honor the divine appointments that God will give you. You and I can't do it on our own strength, on our own power, and we need the ability of God. When we say, Lord, we are unable, God says, I am able. Amen? And He's able to do much more than we ask or imagine. And He will empower us to be witnesses. Somebody already mentioned that the word witness right there is the same word for martyr. It's true. To be a witness is to be a martyr for God. To be a martyr for Christ. To be an unshakable witness. I don't have much time, but let me just run through. Are you a witness for God? Will you shake when something's happened and you easily give up? Or will you stand for the truth that God has put in your heart?
Will you honor the divine appointments that your God gives you? Or will you just let it go? Will you miss the day and time of your visitation? And many of us do. Look at the guys who wrote the story of the resurrection in the Bible. They said after 3 days, Jesus rose again. They were eyewitnesses. They saw it. But would they die for a lie? Think about it this morning. There's Matthew. He was killed with the sword in Ethiopia. And Mark, he was dragged behind horses through the streets of Alexandria until death. Luke was hanged. And John, his testimony, we know that it got him thrown into a pot of boiling oil. But he survived and kept on preaching. The Apostle Paul imprisoned for years and then beheaded in Rome. How about Jesus' other disciples? Philip and Andrew were crucified. And Peter, the one who denied Christ to avoid being arrested, later he would not renounce the resurrection, even though they forced him to watch as they crucified his wife and then him upside down. James, Matthias beheaded. Bartholomew whipped to death. Thaddeus, they silenced him with arrows. James, son of Alphaeus, tradition says he was stoned to death. Doubting Thomas, he was killed with a spear. Simon the Zealot, tradition says he was cut in half in Persia for his faith. That's it. All of them were witnesses. They took the words, the last words of Jesus seriously. They honored the appointments that God gave them and gave up their lives for God. They were witnesses, and God is calling us in this generation. Think about these people. All of them, they became eyewitnesses. All of them became martyrs for God. Did they choose to die to protect a lie? Oh no, they were convinced of it. How much are you convinced of the truth and of the gospel of Jesus Christ? If you're convinced, you will tell others about Jesus. Amen? Amen? May God revive us as we are here to tell other people about Jesus Christ. Why do we need to tell other people about Jesus Christ? Because they need Him. Amen? People need the Lord. I don't have much time. I just want to close with a song. And as we have a video, I want the song to minister to you. I don't want to eat into Brother Rajkumar's time. He's a busy man. To get him in his time and calendar is difficult. You can always call me. But I want you to just look at this video and let the Spirit of God minister to you. Amen? Let's see that people need the Lord. Welcoming Pastor Rajkumar to come and speak to us. Praise the Lord. Hallelujah. I want to thank the Lord for one more opportunity for me to share the word. I also want to thank Pastor Anil Alexander for being so gracious, for giving me this time. And he said that I'm a very busy person. It's not about me at all. It's about the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. I'm a servant of the Lord, and He is my master. And whatever He wants me to do, I have to do. And this afternoon, it's a privilege for me to talk about reaching others. Last night, I spoke about being on fire for God. That happens when we understand who we are in Christ, that we have been given inheritance, that we are called to be the fire of God, because we have understood the message of the gospel. And the Bible says in 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Hallelujah. Praise God. Now the Bible says in the book of Romans chapter 10 from verse 13, everyone who calls upon the name of the Lord is saved. But how can they call upon the one they have not believed in? How can they believe in the one of whom they have not heard? How can they hear unless someone preaches to them? And how can they preach unless they are sent? These are Paul's questions. I have one more question. How can they be sent unless they are willing to go? God won't force His will. He will reveal His will. Can you imagine when Isaiah saw the glory of God and God touched his mouth and told him his sin has been atoned for, and the Lord asked Isaiah a question,
whom shall I send? Who shall go for us? Imagine this Almighty God is seeking Isaiah's advice. Whom shall I send? Who shall go for us? Isaiah, why don't you suggest some names? Give me some suggestions. And Isaiah says, here am I, send me. Hallelujah. When we tell the Lord, Lord, I'm willing to be used by you, Lord, there's no limit to what God can do through us. Believe me, there's no limit. And I want to share from my own life. I'm just going to share what God is going to do in all of us, in my life, in your life, if we are only willing to do 100% what He wants us to do. Like I told you last night, when I became a believer, I realized 28 years I had lost. Worshipping all kinds of things. Worshipping snakes, worshipping cows, worshipping monkeys, worshipping the sun. Yet my God was faithful to me. He knew me before I was formed in mother's womb. And when I came to know the Lord, I said, Lord, 28 years I lost, Lord. Now I don't want to waste any time. I want to do your will. The Lord very gently spoke to me one morning in June 1980. Will you go where I ask you to go? And will you speak what I put in your heart? In a very simple way, I told Him, yes, Lord. One word, yes. And God took me very, very seriously. And then I realized, Lord, since I didn't know you for so many years, I want to spend maximum time with you. And I realized that as people of God, we are called to be friends of the Lord. You and me are called to be His friends. Now, He is our friend. We know that. He is our best friend. But in John chapter 15, verse 15, He is not calling Himself as our friends. He is calling us His friends. In John chapter 15, verse 15, 16, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I've called you friends. For everything I've learned from the Father, I have made known to you. Everything I've learned from the Father, I have made known to you. Which means, God won't keep any secrets. He wants to share with us. And the next verse says, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last. All of us know John 15:15. All of us know John 15:16. We don't put them both together. Meaning, to bear fruit for God effectively, we should be His friends. To be the friend of Jesus means to take care of His interests. We are so busy telling Him all our concerns. Lord, I have this problem, I have that problem. We tell Him everything because He's our best friend. But have you ever considered the possibility of God wanting to share His concerns with us? He confides in those who fear Him. Psalm 25 verse 14. The Lord confides in those who fear Him. You know, Abraham was called God's friend. Praise the Lord. Oh, please. Yes, Sorry, there are I'm a few sorry. here who don't understand Malay in English, so I'd like to ask Pastor P.J. Thomas to come and translate for us, please. Pardon? 115? Okay. 12:15. Okay, I'll do that. So we are called to be the friends of Jesus. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And to be a friend of Jesus means we take care of His concerns. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നാം തിരിച്ചറിയണം. And the Lord wants to share His concerns. And ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ദൈവത്തിന് നമ്മോട് പറയാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Abraham was called God's friend. ദൈവം അബ്രഹാമിനെ തൻ്റെ സ്നേഹിതനായി വിളിച്ചു. And before he was about to destroy Sodom and Gomorrah, ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ God told Himself. He told Himself. ദൈവം തന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു. In Genesis 18:17. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 18 chapter verse 17. 18:17 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Shall I hide from Abraham what I am going to do to Sodom and Gomorrah? ഞാൻ സോദോമിനോടും ഗോമോറിനോടും ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതാകുന്ന കാര്യം ഞാൻ അബ്രഹാമിന് മറച്ചു വെക്കുമോ? No, God could not keep it to Himself. ദൈവം അത് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെച്ചില്ല. He wanted to share His burden with Abraham. അബ്രഹാമിനോട് പറയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. Why was it a burden for God to destroy Sodom and Gomorrah? എന്തുകൊണ്ട് ഈ സോദോമിനെയും ഗോമോറയെയും നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു? God is love.
ദൈവം ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. He does not delight to punish even wicked people. ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെ പോലും ഒരു ദുഷ്ടനെ പോലും നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. In the book of Ezekiel chapter 18 verse 31-32, യെഹെസ്കേലിന്റെ പുസ്തകം 18:31-32 നമ്മൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. it's written there, അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, rid yourself of all the offenses you have committed നീതിമാൻ ദുഷ്ടൻ തന്റെ ദുഷ്ടത വിട്ട് പിരിയുമ്പോൾ and get a new heart and a new spirit. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തെ ദൈവം കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Why should you die, a house of Israel? Why should you die, a house of Israel? ഇസ്രായേലിന്റെ ജനം എന്തിനു വേണ്ടി മരിക്കണം? For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Lord. Sorry. For I take no pleasure in the death of anyone. ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിൽ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല. Repent and live. മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God says, I don't take pleasure in the death of anybody. ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒട്ടും ആഗ്രഹമില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. In Ezekiel 33rd chapter verse 11, God says, I take no pleasure in the death of the wicked. Ezekiel 33:11. Ezekiel 33rd chapter verse 11. യെഹെസ്കേൽ പുസ്തകം 33:13 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, God says, I take no pleasure in the death of the wicked. ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവിടെ പറയുവാൻ ഇടയാകുന്നു. Being a God of justice, he had to punish Sodom and Gomorrah. ദൈവം നീതിമാനാകുന്നതുകൊണ്ട് സോദോമിനെയും ഗോമറയും നശിപ്പിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. Being a God of love, he did not want to punish Sodom and Gomorrah. എന്നാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവമാകുന്നതുകൊണ്ട് സോദോമിനെയും ഗോമറയും നശിപ്പിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. So he was burdened. അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. And he shared that burden with Abraham. എന്നാൽ ആ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്ത ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു. Abraham says, if there are 50 people, would you destroy, Lord? അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, 50 പേർ ആ ദേശത്തുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവനെ നശിപ്പിക്കുമോ? The Lord says no. ദൈവം പറഞ്ഞു ഇല്ല. 45? 45 ഉണ്ടെങ്കിൽ No. ഇല്ല. 40? 40 ഉണ്ടെങ്കിൽ 30? 30 ഉണ്ടെങ്കിൽ 20? 20 ഉണ്ടെങ്കിൽ 10? 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ Abraham stops at 10. ദൈവം അബ്രഹാം 10 പേരെ അവിടെ നിർത്തുവാനിടയായി. He doesn't ask for less than 10. He does not ask for less than 10. ആ 10 കുറഞ്ഞ ദൈവത്തോട് അബ്രഹാം ചോദിച്ചില്ല. And I think God was disappointed. ദൈവം ഹല്ലേലൂയ നിരാശനായി മാറി. Because when it came to punishing Jerusalem, യെരുശലേമിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ God did not leave it to Jeremiah for Jeremiah to ask, how many must be there for you to spare the city? എത്ര പേർ യെരുശലേമിൽ ഉണ്ടെന്ന് യെരമ്യാവിനോട് ദൈവം ചോദിച്ചില്ല. God tells Jeremiah, ദൈവം യെരമ്യാവിനോട് പറഞ്ഞു, if there is one person in the city, ആ യെരുശലേമിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ I will forgive this city. ഞാൻ ആ സിറ്റിയെ മറക്കും. And there was not one person who listened to Jeremiah. എന്നാൽ യെരമ്യാവിനെ കേൾക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തി പോലും യെരുശലേമിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. When we are friends of the Lord, he will share his burdens with us. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരോട് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം പകരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. He will put a love in our hearts for people who are unsaved. നശിച്ചു പോകുന്നതാകുന്ന അത് വിശ്വസിക്കാത്ത ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Share the gospel in the love of God. ദൈവത്തിന്റെ ദൈവിക സുവിശേഷം സ്നേഹത്തിൽ പറയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. This love comes from intimacy with God. അത് ദൈവമായിട്ടുള്ളതാകുന്ന വ്യക്തിപരമാകുന്ന ബന്ധത്തിലെ നമുക്ക് അത് കേൾക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. Compassion for people comes from intimacy with God. ഹല്ലേലൂയ. ജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാകുന്ന കരുണയുടെ ഹൃദയം നമുക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമാകുന്ന ബന്ധത്തിലെ കാണുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. When the Lord Jesus Christ saw the multitudes, ആ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ ജനസമുദ്രത്തെ കണ്ടപ്പോൾ he had compassion on them. ആ ജനസമുദ്രത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കരുണ തോന്നുവാനിടയായി. For they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം അവിടെ പറയുവാനിടയായി, ഇടയനില്ലാത്തതാകുന്ന ആടുകളെ പോലെ ദൈവം ആ ജനത്തെ കണ്ടു. He saw the crowds. അവൻ ആ ജനസമൂഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ, his disciples saw the crowds. അവൻ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ he had compassion. തനിക്ക് അനുകമ്പയുണ്ടായി. They had no compassion. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആ അനുകമ്പയില്ലായി. So he tells them, അവരോട് ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായി, the harvest is plentiful, the laborers are few. ഹല്ലേലൂയ. യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ഇടയായി, വളരെയധികം ശക്തമായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ കൊയ്ത്തുണ്ട്, എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ വേലക്കാർ വളരെ ചുരുക്കം. Pray that the Lord of the harvest will send laborers to the harvest field. അതുകൊണ്ട് കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കുവാനായിട്ട് യജമാനോട് ചോദിക്കുവാനായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുവാനിടയായി. He makes them pray. അതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു. After they pray, പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം after they pray, whom does he send? ആരെ അയക്കണം? The very people who prayed. പ്രാർത്ഥിച്ചവർ തന്നെ കടന്നു പോകണം. When they prayed, നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ they also had compassion for the people. ആ ജനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കരുണ തോന്നുവാനിടയാകും. And after praying, he sends them. ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാകുന്ന ജനത്തെ അയക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And they went and ministered.
അവർ കടന്നുപോയി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. That is why our ministry must always flow from our relationship with God. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഉള്ളതാകുന്ന ശുശ്രൂഷ ദൈവവുമായിട്ടുള്ളതാകുന്ന യേശുക്രിസ്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. That's why the apostles did not get involved in the distribution of food among widows. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരെ ഹല്ലേലൂയ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാഞ്ഞത്. They left it to the people who are full of wisdom and the Holy Spirit, 7 people. ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരും ഹല്ലേലൂയ ജ്ഞാനമുള്ളവരും ദൈവം യേശുക്രിസ്തു അപ്പോസ്തലന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുവാനിടയായി. The book of Acts chapter 6 verse 4 says they devoted themselves to prayer and the ministry of the word. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 6-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു? അവർ പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും ധ്യാനത്തിലും ഉറ്റിരുന്നുവെന്ന്. Now when you go to God in prayer, for many people praying is like going shopping. പലരും പ്രാർത്ഥന ഹല്ലേലൂയ കച്ചവട സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് പോകുന്ന പോലെയാണ്. We have a shopping list. നമുക്കൊരു ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. And this shopping list does not have a price tag on the right side. എന്നാൽ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റിലെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് അതിന്റെ വില എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. And it has a heading called ask and be given to you. ചോദിക്കുക തരുമെന്നുള്ളതാകുന്ന ഒരു വില അവിടെ ഉണ്ട്. And once you go to the shopping list, എന്നാൽ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ don't know what to pray after that. We do not know what to pray after that. നമുക്ക് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. How about going to God with a blank piece of paper? എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ പേപ്പറുമായിട്ട് കടന്നു പോകാൻ ഇടയാകും? And writing down what he wants you to do. എന്ത് നാം ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് എഴുതാൻ കഴിയുമോ? So often we talk too much to God. We don't listen to God. നാം ദൈവത്തോട് പലതും സംസാരിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നാം കേൾക്കാറില്ല. I am your servant, Lord. I am your humble servant. ഞാൻ നിന്റെ എളിയ ദാസനാണ്. I am your most humble servant. ഞാൻ നിന്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വലിയ ദാസനാണ്. Now how do you know that you are the most humble servant? ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ അറിയാം ഹല്ലേലൂയ നാം ഏറ്റവും വലിയ ദാസനാണെന്ന്? And the most humble servant tells the master what the master should do. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഏറ്റവും എളിയപ്പെട്ടതാകുന്ന ദൈവദാസൻ പറയും, ദൈവമേ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്. How about listening to God? എന്നാൽ ദൈവത്തോട് കേൾക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. Sometimes we pray meaningless things. നാം പലപ്പോഴും അർത്ഥശൂന്യമാകുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ഉരുണ്ടു വരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. I remember one meeting I was there, but this man was praying, Lord, I'm useless. ദൈവമേ ഞാൻ ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. I'm hopeless. ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ്. I'm fit for nothing. ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ്. I'm the worst sinner. ഞാൻ ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അരിഷ്ടഭാവിയാണ്. But you are so wonderful. നീ എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ലവനാണ്. You are so great. നീ വലിയ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. And everybody is thinking what a humble prayer this man is praying. നാം ചിന്തിക്കും എത്ര നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. But tomorrow if I go and tell that man, എന്നാൽ നാം ആ വ്യക്തിയോട് ദൈവദാസനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, you are hopeless. നീ നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ്. You are hopeless, you are useless, you are fit for nothing, you are a worm in the dust. How will he feel? ഹല്ലേലൂയ. നീ കൊള്ളരുതാത്തവനാണ്, ശൂന്യനാണെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടും? He will say you are lying to me. അവൻ പറയും നീ എന്നോട് കള്ളം പറയുകയാണെന്ന്. But you lied to God the previous day. എന്നാൽ പലപ്പോഴും തലേ ദിവസം നാം ദൈവത്തോട് അവൻ കള്ളം പറഞ്ഞവൻ മറന്നുപോയി. So prayer is listening to God, talking to God, yes, also listening to God. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനുള്ളതാകുന്ന ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാകണം. Being a friend of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായി ഒരു സ്നേഹിതനായി നാം മാറ്റപ്പെടണം. Telling Lord, ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയണം, I want to take care of your concerns. കർത്താവേ നിന്റെ ഹിതം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധി തരണമേ. I am not bothered about my concerns. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Because you are more bothered about my concerns than I am bothered about my concerns. കർത്താവേ എന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ഉപരിയായിട്ട് നിന്റെ ഹിതത്തെക്കുറിച്ച് നീ അറിയുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Because you love me with an everlasting love. നീ നിത്യ സ്നേഹത്താൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ച ദൈവമാണ്. You know, God is concerned about people who are perishing. നശിച്ചു പോകുന്ന ജനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I always wonder, ഞാൻ എപ്പോഴും അതിശയപ്പെട്ടു പോകുന്നു, after we are saved, നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം why does God not take us to heaven immediately? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മെ ദൈവം പെട്ടെന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല? Because every parent wants the best for the child. എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഉന്നതമാകുന്ന കരുതുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We are all parents, many of you. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും മാതാപിതാക്കളാണല്ലോ. I'm sure you want the best for your children. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഉന്നതമാകുന്ന കരുതുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. If we as imperfect people want the best for our children, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കരുതാത്തതാകുന്ന ജീവിതങ്ങളെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, how much more the heavenly Father wants the best for us. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനാകുന്ന പിതാവ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The best for us is not here.
ഈ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നത് ഇവിടെയല്ല, it's in heaven. അത് സ്വർഗത്തിലാണ്. But there's no mourning, no crying, no sorrow, no pain, no death. സ്വർഗത്തിൽ നിരാശയില്ല, ദുഃഖമില്ല, കണ്ണുനീരില്ല, നെടുവീർപ്പില്ല. More than anything else, in heaven, എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായിട്ട് they can have constant fellowship with God. ദൈവത്തോട് നിത്യമുള്ളതാകുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമുക്കുള്ളത്. I know when I go to heaven, എനിക്കറിയാം, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ I believe my God will ask me, will tell me, എന്റെ ദൈവം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, എന്നോട് സംസാരിക്കും, Raj, now you cannot run away anywhere. രാജ്, ഇപ്പോൾ നിനക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല. I can enjoy you all the time. നിനക്ക് എപ്പോഴും എന്നോട് കൂടെ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ കഴിയും. When you were on earth, നീ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ you spend some time with me in the morning, നീ രാവിലെ ചില സമയം എന്നോട് കൂടെ ചെലവഴിച്ചു. and then you thought you let loose for the whole day. എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ വളരെ ബിസി ആയിരുന്നു. At night time you came back to me. രാത്രികാലത്ത് എന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു. Lord, you know I'm so tired, Lord. ദൈവമേ, ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ്. You are a gracious God. I want to sleep, Lord. നീ അനുകമ്പയുള്ളതാകും ദൈവമാണ്, നീ മഹാനാണ്, എനിക്ക് ഉറപ്പോൾ ഉറങ്ങണം ദൈവമേ. And you went to sleep. നീ ഉറങ്ങുവാൻ പോയി. But now എന്നാൽ ഇപ്പോൾ you cannot run away anywhere. ഇപ്പോൾ എന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ കഴിയത്തില്ല. I can enjoy you all my time. Hallelujah. എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ കഴിയുന്നു. Have you ever wondered why the Bible says in Psalm 116 verse 15? 116 സങ്കീർത്തനം 15 വാക്യത്തില് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. Precious in the sight of God are the death of his saints. Hallelujah. തിരുമുൻപാകെ ഹല്ലേലൂയ, പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. That is why we should not grieve over people who leave this world, Christians. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാകുന്ന നാം ദൈവമക്കൾ മരിക്കുമ്പോൾ നാം കരഞ്ഞു പോകരുത്. How can you grieve over something which is precious to God? ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഉന്നതമാകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം എന്തുകൊണ്ട് അകലപ്പെടുന്നു? Death is not departure from earth. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്ന ഒരു വേർപാടല്ല മരണമെന്ന് പറയുന്നത്. Death is arrival in heaven. മരണമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളതാകുന്ന ഒരു തുറമുഖത്തിൽ എത്തുന്നതാകുന്ന കാര്യമാണ്. Hallelujah. Hallelujah. So why does God not take me home immediately? എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല? Of course people say, what about your family? നിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് എന്തെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. You leave a family behind. നിന്റെ കുടുംബത്തെ നീ പുറകിൽ വിട്ടുകളയുന്നു. Well, that case, let the whole family go to heaven. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമോ? Lord, take us all home, Lord. ദൈവം എല്ലാ കുടുംബത്തെ കൂടെ ചേർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Package family tour to heaven. അങ്ങനെ വേണ്ടി ഒരു പാക്കേജ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The only reason why we live in this world after accepting Christ is to tell other people about Jesus. Hallelujah. ഈ ഭൂമിയിൽ നാം യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവം എന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് സുവാർത്ത അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. God says, don't be selfish. ദൈവം നമ്മോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നാം ഒരിക്കലും തൻകാരിക്കാരാകരുത്. You got salvation. നിനക്ക് രക്ഷ ലഭിച്ചു. This salvation for everybody in the world. എന്നാൽ ഈ രക്ഷ സർവ്വലോകീയമായിട്ട് സർവ്വവ്യാപകമായി നടക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. So go and tell them that. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേ മതി. For 27 years I lived in Madras city, never once heard the gospel. ഹല്ലേലൂയ. 27 വർഷം ഞാൻ മദ്രാസിൽ താമസിച്ചു, ഒറ്റയൊരുത്തരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ല. ഒറ്റ ആളും എന്നോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ല. Went to Christian school. ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു. Went to Christian college. ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചു. Had many Christian friends. പല ക്രിസ്തീയ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു. No one told me Jesus paid the price for your sins. ഹല്ലേലൂയ. പാപത്തിന് ദൈവം യേശു കൊടുത്തതാകുന്ന ആ വിലയെക്കുറിച്ച് ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. I knew I was a sinner. എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു പാപിയാണെന്ന്. Even as a staunch Brahmin, I knew I was a sinner. ഞാൻ ഒരു തീവ്രമാകുന്ന ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും ഒരു പാപിയാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. My conscience told me that. എന്റെ ഉപബോധ മനസ്സ് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. I even believe the sin must be paid for. I even believe sin must be paid for. പാപത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. But I never knew that I could never pay for my sins to go to heaven. എന്നാൽ എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. And what I could never do, Jesus did for me 2000 years ago. 2000 വർഷത്തിന് മുൻപ് യേശു എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്തെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. When you tell about Jesus to people, യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ it will never be in vain.
അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടശൂന്യമായി പോകത്തില്ല. Because the word of God will never come back empty. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, അവൻ അയച്ചതാകുന്ന വചനം വെറുതെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വരത്തില്ല. So the key is to be a friend of Jesus. ദൈവമായിട്ടുള്ളതാകുന്ന വ്യക്തിപരമാകുന്ന ബന്ധത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് to take care of his interests. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നാം മനസ്സിലാക്കിയേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. Now the apostle Paul had many companions. അപ്പോസ്തലനാകുന്ന പൗലോസിന് വളരെ സാദൃശ്യങ്ങൾ He had many co-workers. അവന്റെ കൂടെ അനേക ശുശ്രൂഷകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. There was Titus, there was Timothy, തിമോത്തിയോസും തീത്തോസും ഒക്കെയും തന്റെ കോവർക്കർ ആയിരുന്നു. there was Barnabas, there was Silas, ബർന്നബാസും ശീലോസും തന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. Aristarchus, Secundus, അരിസ്റ്റോസും സെക്കൻഡോസും ഒക്കെയും Gaius, Derbe, ഗയാസും ഡെർബിനും ഒക്കെയും തന്നെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചതാണ്. so many fellow workers. തന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച അനേക ശുശ്രൂഷകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. But Paul singled out Timothy for special mention. എന്നാൽ തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന തന്റെ കൺസേണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. In Philippians chapter 2 2021, Philippians chapter 2 2021, ഫിലിപ്പി ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ Paul writes അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു about Timothy തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. to the Philippian church, ഫിലിപ്പിയൻ ചർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, I have no one else like him അവനെ പോലെ തിമോത്തിയോസിനെ പോലെ എനിക്ക് വേറൊരു സുഹൃത്തില്ല. who takes a genuine interest in your welfare. എന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ പ്രത്യേകമാകുന്ന ഇഷ്ടമെടുക്കുന്നവനാണ്. Each one looks to his own interest, not those of Jesus Christ. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ പോകുമ്പോൾ തിമോത്തിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന കാര്യത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു. Among all his fellow workers, he found out Timothy was very different. ഈ കൂടെയുള്ളതാകുന്ന മറ്റു പേര് പറയപ്പെട്ടതാകുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരിലും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു തിമോത്തിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. He took care of the interests of the church because he took care of the interests of Jesus Christ. സഭയെയും ദൈവത്തെ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന കാര്യത്തിൽ അവൻ വ്യാപൃതനായിരുന്നു. You know, when you're a friend of Jesus, when you're a friend of Jesus, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനായി മാറുമ്പോൾ he will put in your heart a love for people. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ആ അളവറ്റ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ He will put the word in your heart to go and tell people. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തരുന്നു മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ. He will wake us up morning by morning to listen to what he has to tell us. രാവിലെ തോറും അവൻ നമ്മെ ഉണർത്തുന്നു അവന്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുവാൻ വേണ്ടി. In the book of Isaiah chapter 50 verse 4, യെശയ്യാ പ്രവചനം 50:4 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. Isaiah writes, യെശയ്യാ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, the sovereign Lord has given me an instructed tongue to know the word that sustain the weary. നിത്യനാകുന്ന ദൈവം തന്നെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ട് ഒരു നാവ് എനിക്ക് തന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being taught. രാവിലെ തോറും അവൻ എന്നെ ഉണർത്തിയിട്ട് അവൻ എന്റെ കാതുകളിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. When you wake up in the morning, he'll wake you up in the morning. അവൻ നമ്മെ രാവിലെ ഉണർത്തുന്നു. When he wakes up, jump out of bed. When he wakes you up, jump out of bed. നാം രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ നാം കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. He won't make you jump out of bed, you have to jump out of bed. ദൈവം നമ്മെ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് മാറ്റത്തില്ല, നാം തന്നെ മാറിയാൽ മതി. Although God can do that also. ദൈവത്തിന് അതും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. But we have to love God with our strength. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാകുന്ന ആരോഗ്യം ഓർക്കണം. And God will put in our heart the word we have to talk to people. ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാകുന്ന വചനം നാം പറയുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. In 1991 I went to Russia, Siberia. 1991 ഞാൻ റഷ്യയിൽ കടന്നുപോയി. As a consultant for a company. ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിരുന്നു. As an American company. അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ. We are doing restructuring in Siberia industry. റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നതാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. And I was the only one sent to go and work there for some time. ഞാൻ ഏകനാകുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അവിടെ കടന്നുപോയി ഈ ജോലി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി. November 1991 I reached 4 o'clock in the morning a city called Novosibirsk where I was supposed to work. 1991 നവംബർ മാസത്തിൽ ഞാൻ അധികാലത്തെ അവിടെ എത്തി. And I knew God sent me there. I knew God sent me there. എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ദൈവമാണ് എന്നെ അവിടെ നയിച്ചെന്ന്. And I knew that I'm being sent by the Lord to share the gospel. എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ദൈവം എന്നെ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുവാൻ വേണ്ടി അയച്ചതാണ്. When I went there I didn't know the Russian language. I still do not know. എനിക്ക് റഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അറിയില്ല, ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. I didn't know a single Indian. അല്ലെ അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ പോലും ഞാൻ കണ്ടില്ല. I was the only one sent by my company. അതിന്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്നെ ഏകനായിട്ട് അവിടെ അയച്ചു. I went as a total stranger. ഞാൻ ഒരു അപരിചിതനെ പോലെ അവിടെ കടന്നു പോകാനിടയായി. I went to the office in the morning. ഞാൻ ആ ഓഫീസിലേക്ക് രാവിലെ കടന്നു ചെന്നു. Came back in the evening and couldn't talk to anyone because I don't know the language. വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വന്നു. ഞാൻ ആരോട് സംസാരിക്കാൻ ഇടയായില്ല. No friends. ഒരു കൂട്ടുകാരില്ല.
And even if I book a telephone call to India to talk to my wife, it will take 3 days. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഫോൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3 ദിവസം എടുക്കാനിടയാണ്. In 1991 in Siberia, unlike Moscow, it used to take 3 days to get a phone call from Siberia to India. 1991 സൈബീരിയയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ 3 ദിവസം എടുക്കും. So no one to talk to, so I spoke to God. അല്ല, ആരോടും സംസാരിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. I prayed by default. No one to talk to, so talk to God. ഹല്ലേലൂയ. സംസാരിക്കാൻ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. I found myself being a friend of Jesus. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം എൻ്റെ ഉറ്റ സ്നേഹിതനായിട്ട് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി. And the Lord put in my heart a love for the people in Russia. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ റഷ്യൻ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ I found myself crying for the city of Novosibirsk. ഹല്ലേലൂയ. ആ റഷ്യയിലുള്ളതാകുന്ന സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരയുവാനിടയായി. And for 6-7 hours I was in prayer. 6 മുതൽ 7 മണിക്കൂർ വരെയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Then I went to sleep praying. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി. Next day I went to office. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഓഫീസിൽ കടന്നുപോയി. Came back again, began to pray. തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. 10 days I was in prayer. 10 ദിവസത്തോളം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു. After 10 days 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം I said, Lord, ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, what do I do, Lord? ദൈവമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? I've been praying for 10 days for these ഞാൻ people. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. I can't communicate with them. എനിക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. I don't have any friends to translate after office hours. എന്റെ ഭാഷ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഇവിടെ ഓഫീസിൽ യാതൊരു ഫ്രണ്ട്സും ഇല്ല. So what do I do? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവമേ? The Lord said, ദൈവം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, whatever you feel like doing, you do. I'm with you. നീ ചിന്തിക്കുവാൻ, നീ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെയ്തുകൊള്ളുക, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. My common sense told me, talk to the interpreter in your office during lunchtime. എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, നിന്റെ പരിഭാഷകനോട് ലഞ്ചിന്റെ സമയത്ത്, ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയത്ത് സംസാരിക്കണം. So next day I shared the gospel at lunchtime with my interpreter, and that person became a believer in Christ. ഹല്ലേലൂയ. പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പരിഭാഷകനോട് യേശുവിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുവാനിടയായി. അവൻ യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുവാനിടയായി. Then the interpreter changed on shift system. Second interpreter came, I shared the gospel, that person became a believer. അതിനുശേഷം അടുത്തൊരു ഇന്റർപ്രറ്റർ കടന്നു വന്ന്, പരിഭാഷകൻ കടന്നു വന്നു, തന്നോട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനിടയായി. Then what happened was, because I was a foreigner working for an American company in a former defense production facility, everything wrong about it. അല്ല, ഞാൻ ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ ഒരു ഫോറിനറായിട്ട് സൈനിക സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തത് കൊണ്ട് there was one man who was a former KGB officer. ഒരു മനുഷ്യൻ പഴയ ഒരു KGB ഓഫീസറാണ്, who was put in charge of me. തന്നെ എൻ്റെ അധികാരിയായിട്ട് അവിടെ ഇട്ടു. His full-time job was to watch me full-time. തൻ്റെ ഫുൾ ടൈം ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. And through his very efficient surveillance, people in my office came to know that this fellow who's come from India, that brown-faced fellow, he talks to somebody in his room. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഒരു മഞ്ഞ നിറമുള്ളതാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഇരുണ്ട നിറമുള്ളതാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വന്നു എന്ന് പറയുവാനിടയായി. And they assumed it must be God he's talking to. അവൻ ആരോടോ സംസാരിക്കുന്നു, അതൊരു പക്ഷേ ദൈവത്തോടായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു. Now the word for God in Russian is Bog. Bog is the name for God in Russian. റഷ്യയിലെ ദൈവത്തിന് ബോ എന്നുള്ളതാകുന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. And the word Gospod means Lord. Sorry, Gospod. Gospod എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എന്നുള്ളതാകുന്ന പദം. So people came to know that this fellow who's come from India, he talks to God. അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടന്നതാകുന്ന വ്യക്തി ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു. So in my office I used to find strangers coming to me, pulling my shirt and saying, Bog, Bog, Bog. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ അപരിചിതമായിട്ടുള്ളതാകുന്ന വ്യക്തികൾ കടന്നു വന്നു, ദൈവമേ ദൈവമേ എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഷർട്ടിന് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. In 2 months' time, 60 communists turned to Christ and got saved. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. 2 മാസം കൊണ്ട് 60 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുവാനിടയായി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The third interpreter came my way. മൂന്നാമത്തെ പരിഭാഷകൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു. He was very embarrassed. അവൻ വളരെ ചഞ്ചലപ്പെട്ടതാകുന്ന വ്യക്തി. Because through his interpretation many became believers. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഇന്റർപ്രറ്റർ മുഖാന്തരം അനേകരെ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാനിടയായി. But he himself did not make a commitment to Christ. എന്നാൽ താൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നില്ല. So I said, Raj, don't think I'm not a believer. ഹല്ലേലൂയ. എന്നോട് പറഞ്ഞു, രാജേ, ഞാൻ ഒരു ബിലീവർ, ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. Don't think I'm not a believer.
ഞാനൊരു വിശ്വാസി അല്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. I believe in my mind, not in my heart. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും, എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ വിചാരിക്കത്തില്ല, വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. The day I believe in my heart, I'll accept Christ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കും. I said, no problem. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാരമില്ല. I wish you believe in him now, but if you don't want to accept, I won't force you. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന്. Then he said, അതിനുശേഷം Raj, will you come to my house and talk to my mother? ഹല്ലേലൂയ. രാജേ, നീ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് എൻ്റെ മാതാവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. She'll be interested to listen to you. അവളൊരു പക്ഷേ നിന്നെ കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കും. Will you come to my house? നീ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്നാൽ? I said, sure, I'll come to your house. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. And I went to his house the following Saturday, and I had to walk for 20 minutes. അടുത്തതാകുന്ന ശനിയാഴ്ച ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ ഇടയായി. Temperature minus 45 degrees centigrade. അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 45 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ്. And they didn't have proper oil for heating in those days, so it was inside the room, it will be below zero. ചൂടിന് വേണ്ടിയുള്ളതാകുന്ന സംവിധാനം അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. Outside minus 45. പുറത്ത് 45 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ്. And I come from Delhi plus 45 degrees centigrade. അല്ല, ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്ലസ് 45 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ്. റഷ്യയിൽ അത് മൈനസ് 45 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ്. I was walking to his house. It was a 20 minutes walk. എന്നാൽ 20 മിനിറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്ത് നടന്നാണ് ഞാൻ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. I was wearing Bata shoes, nylon socks, terracotta trousers. Hallelujah. Bata shoes, nylon socks and terracotta pants. After walking for 10 minutes, I couldn't feel my feet. Hallelujah. 10 നിമിഷം hallelujah മഞ്ഞിൽ കൂടി നടന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ സെൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. They become numb. Hallelujah, എൻ്റെ സെൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. And believe me, എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, subconsciously I looked down to make sure they were still attached to my body. Hallelujah. എൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ഞാൻ താഴേക്ക് നോക്കി എൻ്റെ ഷൂവും പാൻസും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോന്ന്. And the Holy Spirit spoke to me. എന്നാൽ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനോട് സംസാരിച്ചു. Romans 10:15, how beautiful are the feet of those who bring good news. Hallelujah. Hallelujah. ഒരു റോമാലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവരുടെ കാല് എത്ര മനോഹരമെന്ന്. That verse gave me physical strength. Hallelujah. ആ ഒരൊറ്റ വാർത്ത എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് ബലം തന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. That verse called the blood to circulate in my legs. ആ വാർത്ത hallelujah, ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ hallelujah രക്തധമനികൾ ചൂടുപിടിക്കുവാൻ ഇടയായി. I went to the house, I was talking to the lady, old lady. ആ ഭവനത്തിൽ കടന്നു ചെന്ന ആ സഹോദരിയോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. She was 71 years old. അവൾ 71 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള. And as I shared with her, ഞാൻ അവളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ all she would say was Kanyashna. Kanyashna means of course. Hallelujah. അവൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അല്ലെ തീർച്ചയായും 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 എന്നുള്ള വാർത്ത മാത്രം പറയുന്നു. And as she received Christ, താനെ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. And she said, what can I do for you? ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു. I want to do something for you. നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. I said, no ma'am, you don't have anything for me. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. Because I got this gift freely, I'm sharing freely with you. Hallelujah. ദൈവം എനിക്ക് രക്ഷ ദാനമായി തന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദാനമായി നിനക്ക് വേണ്ടി തരുന്നു. Then she told me her story. എന്നാൽ അവൾ ഒരു കഥ എന്നോട് പറയാനിടയായി. Because I understood why she was so keen to do something for me. എന്തിനു വേണ്ടി, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. 20 years earlier, when the communists were in power, 20 years earlier, 20 വർഷത്തിന് മുൻപ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അവരുടെ ഭരണത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ she had infection in her body. അവളുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു സാംക്രമിക രോഗം കടന്നു വന്നു. Cancer. ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. Doctors said she's going to die. ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു അവൾ മരിച്ചു പോകുന്നു. And they said we're going to operate upon you. ആ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയമാക്കാം. 90% you will die. 90% നീ മരിച്ചു പോകും. 10% chance of survival. 10% മാത്രമേ ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. There was no hope. ഒരു ആശയ്ക്കും വഴിയില്ല. And she was devastated. അവൾ വളരെ വ്യാകുലപ്പെട്ടു. Her husband had left her. അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് തന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെ വിട്ടു. She had only one son, Vladimir, my interpreter. She had only one son. അവൾക്ക് ഒരു മകനുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ പരിഭാഷകൻ. And that time he was a very small boy. ആ സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ ചെറിയ ബാലനായിരുന്നു. She wanted to live for her son's sake. Hallelujah. തന്റെ മകന് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതാകുന്ന ആഗ്രഹം തന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി. And then there was no hope. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. Doctor said you're going to die. ആ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു നീ മരിച്ചു പോകും. Then she remembered what Lenin had said. എന്നാൽ ലെനിൻ പറഞ്ഞതാകുന്ന കാര്യം തന്റെ ഓർമ്മയിൽ കടന്നു വന്നു. There is no God, don't believe in God. ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവമില്ല, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന്. The only thing she knows about God is Lenin said there is no God. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന ഒരു വാർത്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദൈവമില്ല എന്നുള്ളതാകുന്ന ലെനിന്റെ വാക്കുകൾ. And she thought to herself, എന്നാൽ അവളോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, if there is no God, how come Lenin spoke about God? Hallelujah. Hallelujah.
ഹല്ലേലൂയ. അവൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിച്ചു. ദൈവമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലെനിൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു? She prayed to Bog. ഹല്ലേലൂയ. അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Bog, if you are there, ദൈവമേ നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ. Lenin says you are not there. ലെനിൻ പറഞ്ഞു നീ ഇല്ലെന്ന്. But if you are there, നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ heal me. എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണം. And she was healed. എന്നാൽ അവൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. For 20 years she was waiting for that day when she will know who this Bog is. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. അന്ന് മുതൽ 20 വർഷം ഹല്ലേലൂയ ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ അവൾ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 1 Corinthians chapter 2 9-10. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love him. 1 കൊരിന്ത്യർ 2:9 വാക്യം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 3:2 നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ദൈവം താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരുവന്റെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല. When she prayed to Bog in 1971, I was in Madras city going to Sai Baba temple, bowing down before a snake pit. 1971 അവൾ വിശ്വസിച്ചതാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മദ്രാസിലെ സായിബാബയുടെ ഹല്ലേലൂയ ആ പ്രസ്ഥാനത്തുമായിട്ടുള്ളതാകുന്ന ബന്ധത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു. Look at God's plans. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നാം ചിന്തിക്കുക. When she prayed to Bog, God had planned, I will take this fellow from this Sai Baba temple to Siberia and win her for Christ. Hallelujah. Hallelujah. അവൾ ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതാകുന്ന സമയം ദൈവത്തിന്റെ ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടു, സായിബാബയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതാകുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ ഞാൻ സൈബീരിയയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ സത്യസുവിശേഷം പറയിക്കുവാൻ ഇടയാകുമെന്ന്. Hallelujah. Hallelujah. You know, in ministry there are many disappointments sometimes. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും നിരാശകളും കടന്നു People വരാറുണ്ട്. say all kinds of things about you, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ സാത്താൻ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയും. but that will never affect us if we walk with God. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാധ്യമാകത്തില്ല. ദൈവം നമ്മെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. 27 years in the ministry, not once I've been discouraged, not once anxiety or fear. ഹല്ലേലൂയ. 27 വർഷത്തെ എന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിരാശനായി പോയില്ല, ഒരിക്കലും ഞാൻ ആകുലപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല. Because the joy of ministry, the joy of serving God far supersedes the troubles of ministry. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതും ദൈവനാമം ഉയർത്തുന്നതിലുമുള്ളതാകുന്ന ആ സന്തോഷം എന്റെ സകലമാകുന്ന കഷ്ടത്തിൽ നിന്നും എന്നെ മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Then miraculously God led me to the underground church in Russia. Miraculously he led me to the underground church in Russia. എന്നാൽ വളരെ അതിശയകരമായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളതാകുന്ന ചർച്ചുകളുള്ളതാകാൻ വേണ്ടി and I began to minister in and through these churches. ഈ ചർച്ചുകളിൽ കൂടി ഞാൻ കടന്നുപോയി ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കുന്നു. Even now they are scared to share the gospel because many of them in the church didn't have arms or legs. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോഴും പലരും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ഭയപ്പെടുന്നു. കാരണം പലർക്കും കൈകാലുകളില്ല. They were cut off by the communists. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അവരുടെ കൈകളും കാലുകളും സുവിശേഷ നിമിത്തം but they are full of joy. എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. They adopted me as one of them. ഹല്ലേലൂയ. അവർ എന്നെ അവരുടെ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ അവർ സ്വീകരിക്കുവാനിടയായി. I'm known as Brad Raj in Russia. Brad means brother, Raj is my name. എന്നെ ഹല്ലേലൂയ സഹോദരൻ രാജ എന്ന് വിളിക്കുവാനിടയായി. And you know, they used to tell the village people outside, അവിടെയുള്ളതാകുന്ന ഗ്രാമവാസികളോട് പറയാനിടയായി, come for the meeting, Raj is coming. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വരണം, നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വരണം, രാജ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. Now in those days the Russians knew only 2 Indians. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ റഷ്യക്കാർക്ക് 2 ഇന്ത്യക്കാരെ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ. Indira Gandhi, Prime Minister, ഇന്ദിരാഗാന്ധി, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി, and Raj Kapoor, രാജ് കപൂർ, film star. So when the pastor told Raj is coming, they thought Raj Kapoor is coming. രാജ് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചു സിനിമാ നടൻ രാജകപൂറാണ് കടന്നു വരുന്നത്. Many people came to see Raj Kapoor. ആ രാജകപൂറിനെ കാണുവാൻ പലരും കടന്നു വന്നു. And I go and stand there, they all got disappointed. ഞാൻ അവിടെ പോയി നിന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം നിരാശരായി മാറ്റപ്പെട്ടു. One army general came for the meeting. ഒരു ആർമി ജനറൽ ആ മീറ്റിംഗിൽ കടന്നു വന്നു. Second World War veteran. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ ഉള്ളതായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. 3 rows of medals. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ 3 റോയിലുള്ളതാകുന്ന നിരയിലുള്ളതാകുന്ന മെഡൽസ് ഉണ്ട്. In uniform he came for the meeting. ആ യൂണിഫോമിൽ തന്നെ താൻ ആ മീറ്റിംഗിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. To impress Raj Kapoor. രാജകപൂറിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി. But after the meeting finished, എന്നാൽ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം he was kneeling down and accepting Christ as Lord. Hallelujah. താൻ മുട്ടുമടക്കി യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിപ്പാനിടയായി. Every
every one of them who came for the meeting received Christ into their hearts. ഹല്ലേലൂയ. അന്ന് ആ മീറ്റിംഗിൽ കടന്നു വന്നാകുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്പർശനമേൽക്കുവാനിടയായി. It's the Holy Spirit's anointing that makes the difference. ഹല്ലേലൂയ. ആ വലിയ മീറ്റിംഗിൽ യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പകർന്നു As കാണുവാനിടയായി. we share the gospel, God's Spirit will draw them to Jesus. ദൈവമക്കളെ, നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം നാം പറയുന്ന വചനം തന്നെ വ്യക്തികളെ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാനിടയാകും. As we testify, Holy Spirit testifies. നാം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, നാം സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. John 6:44 says, no one can come to Christ unless the Father draws that person. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-16 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, പിതാവ് ആകർഷിച്ചല്ലാതെ ആർക്കും പുത്രന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയത്തില്ല. Acts 16:14 says he opens hearts. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 16:6 പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ ചിലരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറന്നു. Luke 24:45 says he opens minds. ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 24:45 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവൻ മനസ്സിനെ തുറന്നു. He opens hearts, he opens minds, he draws people, everything he does. അവൻ മനസ്സ് തുറക്കുന്നു, അവൻ ഹൃദയം തുറക്കുന്നു, അവൻ വ്യക്തികളെ ആകർഷിക്കുന്നു. We only have to offer our vocal cords to him. Say, Lord, use ഹല്ലേലൂയ. me. നമ്മുടെ Hallelujah. കണ്ട ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ സ്വരനാളികളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. A year back, I was speaking in Jabalpur in India. ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ജബൽപൂരിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. The area very, very sensitive. സോറി, ആ ഏരിയ വളരെ വളരെ Lot of Hindu militants. അവിടെ ഒരുപാട് ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളുണ്ട്. And this church had invited only Hindus for the meeting. സോറി, The ഈ church, ചർച്ച് ഹല്ലേലൂയ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു. and they personally invited the Hindus by invitation, like a wedding invitation, personal invitation. ആ ഹിന്ദുക്കളെ ഓരോരുത്തരെയും അവർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിളിക്കുവാനിടയായി. No advertisement, newspapers, no public notice because it's very sensitive. അവിടെ പൊതുവായിട്ടുള്ളതാകുന്ന ഒരു ഇൻവിറ്റേഷനും അയച്ചിട്ടില്ല. 1,000 families came for the first night's meeting. ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിൽ 1000 കുടുംബങ്ങൾ കടന്നു വരുവാനിടയായി. And all 1,000 gave their lives to Christ. എന്നാൽ 60 കുടുംബങ്ങളും 1000 Hallelujah. കുടുംബങ്ങളും യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാനിടയായി. Next day morning, അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ in the newspapers, പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ there was വരുവാനിടയായി. a item. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ കൊടുത്തു, The only one who gives light in this world is Jesus Christ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്തിൽ Hallelujah. പ്രകാശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുക്രിസ്തു മാത്രമെന്ന് They പറയുവാനിടയായി. were quoting my message, the press. ആ പ്രസ്സുകാരെ എന്റെ മെസ്സേജ് കേട്ട് അതിങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യുവാനിടയായി. A Hindi newspaper, ഹിന്ദി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ, a Hindu newspaper. ഹിന്ദി വർത്തമാന പത്രത്തില് A second night's meeting, രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിലെ പ്രാർത്ഥനയില് the Hindu militants came for the meeting. ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു. The last row was full of all the militants. I mean, the people who are anti-Christian. ആ പൊതുയോഗത്തിലെ അവസാനത്തെ റോയിൽ ഇരുന്നവർ മുഴുവനും ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളാണ്. The organizers got very nervous. ആ സംഘാടകർ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു. They said, Brother Raj, be careful. എന്നോട് പറഞ്ഞു, രാജേ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം, A lot of Hindu militants are there. പല ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. I said, praise the Lord. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പ്രൈസ് ലോർഡ്, They need the gospel. ഹല്ലേലൂയ, അവരെ സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ പോകുകയാണോ? I honestly believe among these Hindu militants there are many potential Sauls. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു, ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളിൽ ഹല്ലേലൂയ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹല്ലേലൂയ വ്യാകുലപ്പെടുന്നതാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാകുന്ന ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. The second night I spoke on serving God. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ I gave പറയുന്നു. an altar call to serve God. ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ആഹ്വാനം കൊടുത്തു ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. First night salvation, second night service. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം രക്ഷയെക്കുറിച്ചും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സേവനത്തെക്കുറിച്ചും പറയാനിടയായി. This was in the month of October. അത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലായിരുന്നു. In October in Jabalpur, in the evening, there was a lot of dew in the air. ഹല്ലേലൂയ. ജബൽപൂരില് ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ധാരാളം മഞ്ഞിങ്ങനെ പൊഴി. So they put a covering on the stage where I was speaking, the canvas covering with a hole in the middle. They didn't realize that. Because for dew to prevent falling on the heads of people. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തലയിൽ മഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജിൽ അവരിങ്ങനെ കാൻവാസ് കൊണ്ടുള്ളതാകുന്ന ഒരു മൂടുവരി ഇട്ടിരുന്നു. In front of me, open space. മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ്. And right in the front, a huge covering with canvas for the people. Sorry, once again. No. In front of me, open space. എൻ്റെ മുൻപിൽ തുറന്ന സ്ഥലമാണ്. And right in front, a huge covering with canvas for the people to come and sit. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ കവറിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജനജീവിതങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി. So when I gave the altar call, ഞാൻ ആ ഓൾട്ടർ കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ all the people sitting under the covering came to the open space. ആ പടുതായുടെ കീഴിലുള്ളതാകുന്ന സകല ജനങ്ങളും മുൻപോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് കാണുവാനിടയായി. I am also covered with the canvas. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇടവും പടുത കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. At that time, it began to rain. ആ സമയത്ത് മഴ പെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു. It never rains in October in Jabalpur. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ജബൽപൂരിൽ മഴ പെയ്യാറില്ല. But it was heavy rain. എന്നാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത്
വളരെ ശക്തമാകുന്ന മഴ പെയ്യുവാനിടയായി. And my canvas on top, there was a hole in the middle. ഞാൻ ഇരുന്നതാകുന്ന ആ കാൻവാസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ കിഴുത്തി And the ഉണ്ടായിരുന്നു. canvas began to sag with the weight of the water. അവിടെ ശേഖരിച്ചതാകുന്ന വെള്ളം നിമിത്തം താഴോട്ട് വരുവാൻ ഇടയായി. And through the hole, all the water fell on my head. ഹല്ലേലൂയ. ആ കിഴുത്തയിൽ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതാകുന്ന വെള്ളം മുഴുവനും എന്റെ തലയിൽ വീണു. I was drenched with water. ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ മുഴുവനും കുതിർന്ന് നനഞ്ഞു പോയി. I finished my prayer ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം for all the people. എല്ലാ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. I opened my eyes. ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ There were 1,000 people in the open space. ആ തുറന്നതാകുന്ന സ്ഥലത്തെ 1000ഓളം ജനങ്ങൾ. Not a drop of water on them. ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും വീണിട്ടില്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Rain on the stage. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സ്റ്റേജിൽ മഴ പെയ്തു. Rain behind at the Shamiana. എന്നാൽ പടുത ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് മഴ പെയ്തു. Rain 100 feet this side, rain 100 feet left side. 100 വാരി അപ്പുറത്തും 100 വാരി ഇപ്പുറത്തും മഴ പെയ്തു. No rain in the middle. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാകുന്ന ഈ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും വീഴുവാനിടയായില്ല. The Hindu militants saw that and ran away. ആ ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ അത് കണ്ടിട്ട് അവർ മടങ്ങിപ്പോയി. The police people who came to protect us, ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നാകുന്ന പോലീസുകാരെ, they came forward and accepted Jesus Christ. അവർ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്നു യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിപ്പാനിടയായി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. It's exciting ministry. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആകാംക്ഷപരമാകുന്നതാകുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. These are success stories. These are success stories. ഇതെല്ലാം ഹാലേ വിജയത്തിന്റെ കഥകളാണ്. There are many not yet successful stories. എന്നാൽ വിജയമല്ലാത്തതാകുന്ന കഥകളുമുണ്ട്. Where people come to attack me. ആ പല പ്രാവശ്യം എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ആൾക്കാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. People abuse me, shout at me. എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. But it's part of ministry. അതെല്ലാം ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. You know, Jesus gave a very simple instruction. യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ നിസാര കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞു. Luke 10:16. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ, If anyone listens to you, he listens to me. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ എന്നെയാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. If anyone rejects you, he rejects me. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ എന്നെയാണ് തള്ളിക്കളയുന്നത്. And the one who rejects me rejects the one who sent me. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെ തള്ളിക്കളയുന്നു. So why should we feel bad if people reject us? ഹല്ലേലൂയ. നാം എന്തുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടും ദൈവമക്കളെ നമ്മെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ? People ask me sometimes, Brother Raj, how do you handle rejection? ചിലർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ബ്രദർ രാജ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ തള്ളിക്കളയലിനെ നാം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നത്? I have a simple answer. എനിക്ക് ചെറിയ നിസ്സാരമാകുന്ന ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ. Simple formula how to handle rejection. അതിന്റെ ചെറിയ ഫോർമുലയാണുള്ളത്, ലളിതമാകുന്ന. Get used to it. അതെ, അതുമായിട്ട് നാം അങ്ങ് എഴുകണം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. 1 Peter 2:4. 1 പത്രോസ് 2:4, As you come to him, the living stone, rejected by men but chosen by God and precious to him, you also like living stones. ആമേൻ. Hallelujah. ജീവന്റെ കല്ലാകുന്നതാകുന്ന അവന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നവരെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞാകുന്ന മൂലക്കല്ലാണെന്നതാകുന്ന വസ്തു നാം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. Christian life is not a popularity contest. Christian life is not a popularity contest. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉയർച്ചയുടേതോ ഒരു ബഹുമാനത്തിന്റേതോ ഒരു ജനസമ്മതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകുന്ന ഒരു സേവനമല്ല. We are not called to be people pleasers, we are called to be God pleasers. ഹല്ലേലൂയ. നാം ജനത്തെ ഹല്ലേലൂയ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനോ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനോ വിളിക്കപ്പെട്ടവരോ. If you are people pleasers, we can't be servants of Christ. ഹല്ലേലൂയ. നാം ജനത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാനും കഴിയത്തില്ല. Galatians chapter 1 verse 10. എഫേസ്യ ലേഖനം 1:10 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. Galatians 1:10. ഗലാത്യ ലേഖനം 1:10 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. Am I now trying to win the approval of men or of God? ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു, ജനത്തിന്റെ പ്രീതിയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതോ ദൈവത്തെ നാം പ്രസാദിപ്പിക്കണം? Or am I trying to please men? ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കലും ജനത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. If I am still trying to please men, I would not be a servant of Christ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ജനത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. The Lord gave a simple instruction to his servants. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ലളിതമാകുന്ന ചില ഉപദേശങ്ങളും ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് തന്നു. John 12:26. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12:26. Whoever serves me must follow me. എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. Where I am, my servant also will be. ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് എന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനുമായിരിക്കും. My Father will honor the one who serves me. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പിതാവ് എന്നെ സേവിക്കുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കും. Your honor is God. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മെ ബഹുമാനിക്കും, not people. മനുഷ്യരല്ല നമ്മെ ബഹുമാനിക്കും. Don't go by all the praises people give you. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യർ തരുന്നതാകുന്ന പ്രൈസും ഹല്ലേലൂയ അഭിനന്ദനങ്ങളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കരുത്. But look forward to praise from God. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അഭിനന്ദനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. Just imagine the possibility that when you go to heaven,
നാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക, Jesus stands up and receives us. യേശുക്രിസ്തുവോട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമ്മെ സ്വീകരിക്കുന്നതാകുന്ന ഒരു കാഴ്ച. When Stephen was being stoned to death, he saw Jesus standing at God's right hand. അപ്പോസ്തലനായ സ്തെഫാനോസ് ഏറുകൊണ്ട് മരിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്തെഫാനോസിനെ സ്വീകരിച്ചു. A standing ovation from Jesus for you. Hallelujah. Hallelujah. Now can you imagine, supposing in a meeting there's a dignitary, chief guest. നാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഒരു വലിയ വിലപ്പെട്ട വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, when the chief guest stands up, everybody stands up. Hallelujah. ആ വിലപ്പെട്ടതാകുന്ന വ്യക്തി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കും. Isn't it? തീർച്ചയായും. Because he is the dignitary. If he stands up, everybody stands up. ആ വിലപ്പെട്ടതാകുന്ന വ്യക്തി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കും. So when Jesus stands up, who all will stand up? All angels. Abraham, Isaac, Jacob, David, Noah, Moses, all will stand up. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു എഴുന്നേറ്റ് നമ്മെ സ്വീകരിക്കുവാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ ആരാണ് നിൽക്കുന്നത്? അബ്രഹാം, ഇസാക്ക്, യാക്കോബ്, ദാവീദ്, മോശ, ഏലിയാവ്, എലീശ, ഇങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാരാകുന്ന ദൈവദാസന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് നമ്മെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇടയാകും. Hallelujah. 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 That is our reward, not people. Hallelujah. നമ്മുടെ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോകത്തിലല്ല. So don't waste your time on earth. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ സമയം ചെലവഴിക്കരുത് ദൈവമക്കളെ. Tell people God loves you. ജനത്തോട് പറയുക, ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. It's very simple to tell people God loves you. നാം നിസ്സാരമായിട്ട് പറയുക, യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. No one dislikes to be told he is loved. Sorry. No one dislikes to be told he is loved. നിന്നെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു. Sorry. Everybody likes to be told he is loved. ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നാം പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്ന കാര്യമാണ്. How much more when you tell them God loves you? ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will excite them. അവർ തീർച്ചയായിട്ടും when I tell this to people in India, they can't believe it. ഞാൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനത്തോട് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. I don't think God loves me. ആ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. If God loves me, why am I having this problem? ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു? I tell them God didn't create the problem. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ദൈവമല്ല പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചത്, God solves problems. ദൈവം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. You create the problem, God will solve it. നീ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ദൈവം പരിഹരിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. So it's wonderful to share the gospel. Hallelujah. ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആനന്ദമാണ്. ദൈവം doesn't matter people reject you. ആ ജനജീവിതങ്ങൾ നമ്മെ തിരസ്കരിച്ചാലും, let them abuse you, doesn't matter. അവർ നമ്മളെ ചീത്ത വിളിച്ചാലും, you bless them. നാം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക. You pray for them. നാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. Every morning I pray for India. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. And I tell you something, I don't have statistics to prove it. ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. I don't have statistics to prove it. അത് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Because I don't keep a record of souls saved. That's God's doing, not my doing. Hallelujah. എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന ജനത്തിന്റെ റെക്കോർഡ് ദൈവം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. But 9 out of 10 Hindus have shared the gospel today in India except Christ. 10 ഹിന്ദു വ്യക്തികളില് 9 വ്യക്തികളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. Because I don't attack Hinduism, I talk about how Jesus is the answer to their questions. ഒരിക്കലും ഞാൻ ഹിന്ദുവിസത്തെ ആക്രമിക്കാറില്ല, എന്നാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. I've seen Muslims come to Christ. മുസ്ലിംസ് യേശുവിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. They believe he is a prophet. Jesus is a prophet. യേശുക്രിസ്തു ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് മാത്രമേ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ. They believe he is a prophet. അവർ യേശുക്രിസ്തു ഒരു പ്രവാചകനായി അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. So I ask a question. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. Is he a prophet for you? Sorry. Is he a prophet for you? I ask them. അവന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രവാചകനാണോ? They will say yes. അവർ പറയും yes. ശരിയാണ്. Prophet of whom? ആരുടെ പ്രവാചകനാണ്? Prophet of Allah. ആ അള്ളയുടെ പ്രവാചകനാണ്. Allah is God for you? അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവമാണോ? Yes, Allah is God. അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. If he is God, അവൻ ദൈവമാണെങ്കിൽ he will speak the truth. അവൻ സത്യം പറയും. Of course Allah speaks the truth. തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹ് സത്യം പറയും. If Allah spoke the truth, അള്ളാഹ് സത്യം പറയുന്നുവെങ്കിൽ, and Jesus is the prophet of Allah, ആ യേശുക്രിസ്തു അള്ളാഹ് അയച്ചതാകുന്ന പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ, then Jesus spoke the truth? യേശുക്രിസ്തു സത്യം പറയുമോ? Yes, he spoke the truth. ആ യേശുക്രിസ്തു സത്യം പറയും. Well, he says in Mark 14:62 he is the Messiah. ഹല്ലേലൂയ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 14:62. 14:62 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ മശിഹയാകുന്നു. He says he is the son of God. താൻ പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനാണെന്ന്. So why don't you believe what your prophet says? എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നതിൽ എന്ത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? Hallelujah. Hallelujah. They have no answer for that. അവർക്ക് അതിന് ഉത്തരമില്ല. You know, sometimes I find rarely Muslims ring up and want to come to my house to talk to me. ചില പല സന്ദർഭങ്ങളിലും മുസ്ലിംസ് എന്റെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്ന് സംസാരിക്കാൻ. They say, are you Mr. Rajkumar?
നീ രാജകുമാർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Yes, can I talk to you? എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനിരിക്കുമോ? Yes, what about? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? When I come there, I will tell you. ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ പറയാമെന്ന് പറയും. So I know why they are coming. എന്തിനാണ് അവർ വരുന്നത് എനിക്കറിയാം. So when they come to my house, അവർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ, in our house we have what I call standard operating procedures. SOP. ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ. When a Muslim comes and sits in the drawing room of my house, ആ മുസ്ലിം ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ ഉമ്മറത്ത് വരുന്നത്, or anybody who comes for the gospel, സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്നാൽ, the door is closed. The door is closed. ആ കതക് അടയ്ക്കും. Telephone is off the hook. ആ ടെലിഫോൺ ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യും. My wife Ragini won't come and disturb us. എൻ്റെ ഭാര്യ കടന്നു വന്നതിനെ ശല്യപ്പെടുത്താറില്ല. She won't bring snacks or tea, coffee. കാഫിയും പലഹാരങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരാറില്ല. Tea, coffee only after accepting Christ. യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമേ ഹല്ലേലൂയ കാഫിയും പലഹാരങ്ങളും കൊണ്ടുവരാറുള്ളൂ. And invariably they'll accept Christ and go away. Hallelujah. തീർച്ചയായിട്ടും അവർ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് മടങ്ങി പോകുന്ന കാണുവാൻ The harvest is plentiful. ഹല്ലേലൂയ. കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് ദൈവമേ. Wherever you are the witness for Christ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നാം സാക്ഷികളാകുവാൻ The ദൈവം. whole world is God's field. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സർവ്വ ലോകവും ദൈവത്തിന്റെ കൊയ്ത്തിന്റെ പാടമാണ്. And wherever you are, God wants to use you. എവിടെയാണ് നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മെ ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because 2 Corinthians 2:14-15 says, 2 Corinthians chapter 2, രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം Corinthians chapter 2:14-15. 2 കൊരിന്ത്യർ 2:14-15 പറയുന്നു. And thanks be to God who always leads us in a triumphal procession in Jesus Christ. ഞങ്ങളെ എല്ലായ്പ്പോഴും ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നതാകുന്ന ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന അപ്പോസ്തലൻ അവിടെ പറയുന്നു. And through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. ഹല്ലേലൂയ. സൗരഭ്യ വാസന ഞങ്ങൾ കൂടി എല്ലായിടത്തും പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Everywhere we go. നാം പോകുന്ന ഇടത്തൊക്കെയും. Because God does not want to waste our time in this world. He does not want to waste our time in this world. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതാകുന്ന സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. He wants to use every minute that we have. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളതാകുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We are soldiers for Christ. നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാകുന്ന പടയാളികളാണ്. A soldier doesn't get mixed up in civilian affairs. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കലും ഒരു പടയാളി ജീവനകാര്യത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നില്ല. He must have a single-minded focus അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. of exalting the name of Christ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. When you exalt the name of Christ, നാം യേശുവിനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ God will draw them to the Lord Jesus Christ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഹല്ലേലൂയ അവരെ യേശുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ ഇടയാകും. It's by the anointing of the Holy Spirit. ആ പരിശുദ്ധ wanted to talk about Christ. ഞാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവരോട് പറയുവാൻ I ആഗ്രഹിച്ചു. wanted a conversation centered on Christ. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാകുന്ന സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ I said, ആഗ്രഹിച്ചു. Lord, I wish I can talk to someone about you. ദൈവമേ നിന്നെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ എനിക്ക് സാവകാശം തരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. And someone walks across me. ആ ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ മുൻപിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു He പോയി. looks at me. എന്നോട് പറഞ്ഞു, He's asking me a question. ഈ തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു, Are you a Christian? നീ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്ന് I said, ചോദിച്ചു. yes, I'm a Christian. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. And I got so excited. അവന് വളരെ ആകാംക്ഷ വരുന്നത്. I began to share my testimony. I began to share the gospel. He said, stop. ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞു നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. Wait here. നിർത്തും. I'll come back in 5 minutes. ഞാൻ 5 നിമിഷം ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. Don't go away from here. ഇവിടുന്ന് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. He went away. താൻ മടങ്ങിപ്പോയി. Came back after 5 minutes 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം വന്നു. with 2 bags. ചിപ്പ് തുറന്നു. Fixed a tripod like that. അവിടെ ഒരു